أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى في مقام آخر ألف لام واو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا، اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج سجایا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈال دیا. تاہم یہ تمام تر اعزازات، تمام تر رفعتیں اور بلندیاں اس صورت میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں جب یہ حقیقی معنوں میں انسان بن جائے. اگر حقیقی انسانیت سے عاری ہو جائے، اگرچہ صورتاً انسان نظر آتا ہے، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. انسان کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی اصل حقیقت ہے، اور انسان تب اللہ کا خلیفہ قرار دیا جاتا ہے جب وہ حقیقی انسانیت سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہمیں صورتاً انسان نظر آتا ہے وہ حقیقت میں بھی انسان ہو. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بازار میں جا رہا تھا، ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی. مجذوب نے مجھے فرمایا کہ احمد علی، انسان کہاں رہتے ہیں؟ بازار میں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، میں نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سارے انسان ہی تو ہیں. اس مجذوب نے مجھ پر ایسی توجہ ڈالی اور فرمایا کہ یہ انسان ہیں. فرماتے ہیں میری ایسی کیفیت بن گئی کہ مجھے بازار میں انسانوں کی جگہ پہ کتے، بلی اور خنزیر نظر آنے لگے. گویا کہ مجذوب نے لمحہ بھر میں یہ حقیقت بتلا دی کہ ظاہراً نظر آنے والے، ظاہراً انسان نظر آنے والے کئی مرتبہ حقیقت کے اعتبار سے درندے ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا دنیا میں آنا آسان، حقیقی معنوں میں انسان بننا بہت ہی مشکل کام ہے. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی بتا پاتا ہے. جو خود انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر سے رذائل کو، بری خصلتوں کو نکالنے اور اپنے آپ کو اچھی خصلتوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے،
या जो मुरब्बी और मुज़क्की दूसरे लोगों को बनाने की कोशिश करता है, इन दोनों हजरात को पता चलता है कि इंसान साजी का ये काम किस कदर मुश्किल है और ये वो अजीम काम है, ये वो दुनिया का हसास और नाजुक तरीन काम है कि इसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे ज्यादा माहिर, समझदार और दाना शख्सियात हजरात अंबिया किराम को मबऊस फरमाया था। आपने कभी गौर किया है, बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के 2 घंटे बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और शाम तक वो चलना शुरू कर देता है और 3-4 दिनों के बाद उछल कूद कर रहा होता है। गाय का बच्चा पैदा हो जाए, 3-4 घंटों के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, 24 घंटे के बाद चलना शुरू कर देता है और 1 हफ्ते के बाद छलांगे लगा रहा होता है। जबकि इंसान के बच्चे का यह हाल है कि जब ये पैदा हो जाए तो 6 महीने तक तो ये बैठने पर भी काबिल नहीं होता। इसको आप बैठाते हैं तो वो गिर पड़ता है, करवट भी नहीं बदल सकता। 6 महीने के बाद कहीं जाके वो बैठने के काबिल होता है। 9-10 महीने बाद ये मुश्किल से खड़ा हो सकता है। साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देता है और भागने दौड़ने के लिए तो 3-4 साल का अरसा भी नाकाफी होता है। अगर हम देखते हैं कि इस इंसान की जिस्मानी इर्तिका इस कदर मुश्किल और वक़्त तलब है कि बाकी मखलूक की जिस्मानी इर्तिका कितनी तेजी से होती है। मक्खी का बच्चा पैदा होता है, चंद लम्हों के बाद हवा में उड़ना शुरू कर देता है। मेंढक का बच्चा चंद लम्हों के बाद पानी के अंदर तैरना शुरू कर देता है। इंसान के बच्चे की जिस्मानी इर्तिका इस कदर मुश्किल है तो उसकी रूहानी इर्तिका किस कदर ज्यादा वक़्त तलब काम होगा। दुनिया में हम देखते हैं कि जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है उसका बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। आप किसी मजदूर को बुलाएं कि इस मट्टी से मैंने ईंटें बनवानी हैं, मुमकिन है कि वो 1 दिन में आपको 1000 ईंटें बना के दे दे, क्योंकि मट्टी कम कीमत, उसकी प्रोसेस करना ये आसान है। अगर आप किसी लोहार को बुलाएं कि मैंने इस लोहे से कुल्हाड़े बनवाने हैं तो मुमकिन है कि वो आपको 1 दिन में 1 मन लोहा कूट के दे दे, इम्कान पाया जाता है क्योंकि लोहा कम कीमत है। लेकिन अगर आप किसी सोनार से कहते हैं कि ये 1 तोला सोना है, इससे मैंने जेवर बनवाना है, तो शायद 1 तोला जेवर बनवाने पे कई दिन लग जाएं। वजह क्या है कि मट्टी कम कीमत, उसको प्रोसेस करना आसान, कम वक्त में हो जाता है। लोहा कदर कीमती है लेकिन सोने से कम कीमत है, उस पर भी कम वक्त लगता है, महारत भी इतनी नहीं चाहिए। लेकिन सोना चूंकि ज्यादा कीमती है इसलिए इसको बनाना ये वक्त तलब भी है और महारत तलब भी है। हर बंदा सुनार नहीं बन सकता, हर बंदा सोने का जेवर नहीं बना सकता। जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है उसका बनाना उतना ही ज्यादा दुश्वार और मुश्किल होता है। और चूंकि इस कायनात में सबसे ज्यादा कीमती मखलूक ये हजरत इंसान है, इसलिए हजरत इंसान का बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और इंसान की ये चालाकी और अय्यारी है कि वो हमेशा के लिए आसान काम तलाश करता है, मुश्किल काम की तरफ कदम नहीं बढ़ाता। चुनांचे इंसानी नफ्स ने यही चालाकी और अय्यारी का मुजाहरा किया कि इंसान को अपनी जात पर मेहनत करने की बजाय मादे पर मेहनत करने पर लगाया। मादा, लोहा मादा है, इंसान इस पर मेहनत करता है। प्लास्टिक मादा है, इंसान इस पर मेहनत करता है। लकड़ी मादा है, इंसान इस पर मेहनत करता है। पत्थर और मट्टी मादा है, इंसान इस पर मेहनत करता है। इंसान ने मादे पर मेहनत शुरू कर दी
اور حقیقت یہ ہے کہ انسان نے مادے پر محنت کر کر کے وہ ترقی کر لی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کا حق ادا کر دیا۔ آج سے 20 سال پہلے بھی اس مادی ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جو ترقی ہمیں آج اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ انسان نے مادے پر محنت کر کے ترقی کا حق ادا کیا، لیکن افسوس کہ اس انسان نے اپنی ذات پر محنت نہیں کی، اس انسان نے دوسرے انسان کو بنانے پر محنت نہیں کی۔ اگر یہ کسی اور کو بنانے پر محنت کرتا یا اپنی ذات کو بنانے پر محنت کرتا تو دنیا کا نقشہ ایسا نہ ہوتا۔ تمام تر مادی ترقی کے باوجود، تمام تر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود انسان کو نہ تو وہ سکون مل رہا ہے جو سکون اس کو مطلوب ہے، نہ وہ راحت مل رہی ہے جو راحت اس کو چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ راحت اور سکون جہاں پہ ہے وہاں ہم محنت نہیں کرتے، جہاں محنت کر رہے ہیں وہاں یہ امور موجود نہیں ہے۔ معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک طرف تو مادی ترقی کر کر کے انسانی عقلوں کو حیران کر رہا ہے، دوسری طرف اخلاقی اعتبار سے انسان اتنی پستی کا شکار ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی انسان اس قدر پستی کا شکار نہیں تھا۔ وہ انسان جس نے ہوائی جہاز ایجاد کر کے ہوا کے دوش پہ سفر کرنا شروع کر دیا، اخلاقی اعتبار سے قعر مذلت میں دھنستا اور دھنستا چلا جا رہا ہے۔ وہ انسان جس نے بجلی ایجاد کر کے رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدل کے رکھ دیا، اسی انسان کے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ڈھونڈتا ہے جو ستاروں کی گزرگاہوں کو، ڈھونڈتا ہے جو ستاروں کی گزرگاہوں کو، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تسخیر محروبہ مبارک تجھے مگر، تسخیر محروبہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ باہر کی دنیا جگمگا رہی ہے لیکن اندر اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ مادی اعتبار سے انسان ترقی کے زینے چڑھتا جا رہا ہے، روحانی اعتبار سے انسان پستی کے دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ جنگل کے درندے بھی وہ کرتوت نہیں دکھا سکتے جو انسان دکھا رہا ہے۔ درندوں سے انسان بدتر ہو چکا ہے۔ آپ سب حضرات کو پتا ہے، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ آپ کو آئے روز ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب تو زمین کے اوپر کی سطح سے نچلی سطح پہ جانا زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے مادے پر محنت کی، کاش کہ ہم روح پر محنت کرتے، ہم انسانوں پر محنت کرتے، انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بناتے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کے انسان نے مادے پر محنت کر کے جو ترقی کی ہے، روح پر محنت کرنے والے آج سے ہزاروں سال پہلے ترقی کے یہ مظاہر دکھا چکے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ انسان نے چاند پہ قدم رکھ دیا اور تم وہی پرانی باتیں کرتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، انسان نے مادے پر محنت کر کے چاند پہ قدم رکھ دیا، لیکن روح پر محنت کرنے والے آج سے 14 صدیاں پہلے اسی چاند کو ایک اشارے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کی امور تم بہتر جانتے ہو،
دنیا کی امور تم بہتر جانتے ہو، لیکن روح پر محنت کرنے والے تھے، انسانوں کو حقیقی انسانیت سے آراستہ پہ راستہ کرنے والے تھے۔ ایک اشارہ کر دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ قرآن عظیم شان اس بات کی گواہ ہے۔ مادے پر محنت کرنے والے، ہوائی جہاز ایجاد کر کے ہوا کے دوش پہ سفر کر رہے ہیں، لیکن روح پہ محنت کرنے والے آج سے ہزاروں سال پہلے اسی ہوا کے دوش پہ اپنے تخت اڑا چکے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا تذکرہ موجود ہے۔ ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو فیول چاہیے ہوتا ہے، انجن ٹھیک ہونا چاہیے، پر ٹھیک ہونے چاہیے، رن وے صحیح ہونا چاہیے۔ 1000 پاپڑ بیلنے کے بعد پھر ہوائی جہاز 200-400 بندوں کو اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت غدوہا شہر و رواحہا شہر، نہ رن وے کی ضرورت، نہ فیول کی ضرورت، نہ پائلٹ کی ضرورت، نہ دوسرے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ اور ایک وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر 10,000 کرسیاں پڑی ہوتی تھی۔ 10,000 سواریوں پر مشتمل ایک جہاز بنانا، پتہ نہیں انسان کب اس میں کامیاب ہوگا، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے روح پر محنت کرنے والے یہ مظاہر دکھا چکے ہیں۔ مادے پر محنت کر کے انسان نے بحری جہاز ایجاد کر کے پانی کی لہروں پہ سفر کرنا شروع کر دیا، لیکن روح پر محنت کرنے والے آج سے 14 صدیاں پہلے انہی پانیوں کی لہروں کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا چکے ہیں۔ گھوڑوں کی سوؤں تک بھی پانی نہیں پہنچ جاتا۔ یہ کون سا کمال ہے کہ بندہ کشتی ایجاد کر لے، بحری جہاز ایجاد کر لے اور سمندر کی لہروں پہ سفر کرے۔ کمال یہ ہے کہ سمندر کے لہروں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور گھوڑے کی سو بھی گیلے نہ ہوں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ بیدار پیغام رسانی انسان کا وہ کارنامہ ہے کہ جس پہ وہ فخر کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں آج کا انسان بیدار پیغام رسانی کا موجد ہے، یہاں سے بیٹھ کے دنیا کے کونے کونے میں بات کر رہا ہے، لیکن آپ کو بھی تاریخ کا مطالعہ کریں، روح پہ محنت کرنے والے اسی کامیابی، اسی ترقی کے حاملین آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت سینکڑوں میل دور دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں مصروف تھی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہیں سے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ اور جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس آئے، ساریہ پہاڑ کا خیال کرو، پہاڑ کا خیال کرو۔ اصل میں دشمن ایک تو سامنے سے لڑ رہا تھا، پیچھے کی جانب سے پہاڑ کی پیچھے سے آگے حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا، مسلمانوں کو 2 اطراف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ بیٹھ کے پورا نقشہ دیکھ لیا اور یہاں سے پیغام جاری کر دیا کہ ساریہ پہاڑ کا خیال کرو۔ واپس آئے، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو 2 طرفہ دشمن کے نرغے میں آنے والے تھے، پتہ نہیں میدان جنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آواز آئی یا ساریہ تو الجبل، ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا تھا۔ تو یہ بیدار پیغام رسانی کا مظاہرہ آج سے 14 صدیاں پہلے حضرت عمر نے منبر پہ بیٹھ کے کیا ہوا ہے۔ آپ کہتے دنیا گلوبل ویلیج ہے اور کئی گھنٹوں میں ایک ملک سے اگلے ملک میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، سامان پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا ترقی ہے، یہ کیا ترقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے دربار میں اعلان کیا تھا، ملکہ بلقیس میرے پاس اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا بڑا سارا تخت میرے سامنے
सामने पेश कर दिया जाए, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक बहुत बड़े देव ने कहा कि अभी आप अपनी महफिल को बर्खास्त नहीं कर चुके होंगे कि मैं आपके सामने मलका बिल्किस का तख्त पेश कर दूंगा। फरमाया नहीं, ये तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे इससे भी पहले चाहिए वो तख्त। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। और जिसके पास किताब का इल्म था, वो साइंस पढ़ा हुआ नहीं था, वो जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल नहीं था, वो रूह पे मेहनत करने वाला था, कहने लगा पलक झपकने से पहले मैं मलका बिल्किस का तख्त आपके सामने पेश कर दूंगा। आप मादे पर मेहनत करके जिस तरक्की की बात करेंगे, मैं रूह पर मेहनत करने वालों की तरक्की की मिसाल आपके सामने पेश कर दूंगा। तो लिहाजा मादे पर इंसान मेहनत कर रहा है, उसको चाहिए कि रूह पर मेहनत करे, इंसान हकीकी मानों में इंसान बन जाए। जब तक इंसान हकीकी मानों में इंसान नहीं बनेगा, मादी तरक्की का कोई फायदा इंसानियत को नहीं मिलेगा। चुनांचे आज आप देख रहे हैं तमाम तर मादी तरक्की के बावजूद इंसान को वो सुकून, वो राहत नहीं मिल रही जो इंसान को मतलूब है। हमने अस्पताल पर मेहनत की, मादे पर मेहनत करके अस्पताल की इमारत अच्छी बनाई, हमने ईसी और हीटर भी लगा लिए, हमने लेबॉर्ट्री पर मेहनत कर ली, मशीनरी अच्छी लगाई, दवाइयाँ अच्छी हो गई और इलाज मुआलजे की जदीद मशीनें आ गई। लेकिन हम क्या करें इस मादी तरक्की को, हम क्या करें इन आला अस्पतालों को जहां पे इलाज करने वाले डॉक्टर की नजर मरीज के दर्द पर नहीं होती, मरीज की जेब पर होती है। उन्होंने मसीहाई की इस पेशे को बिजनेस करार दिया। डॉक्टरी का शोबा जिसने इंसानियत की खिदमत करनी थी, इसी को तिजारत का उन्वान दिया जा रहा है। डॉक्टर पर हमने मेहनत नहीं की, हमने अस्पताल पर मेहनत की, हमने लेबॉर्ट्री पर मेहनत की, हमने मशीन पर मेहनत की, हमने दवाखाने पर मेहनत की, हमने डॉक्टर पर मेहनत नहीं की। अगर हम डॉक्टर पर मेहनत करके उसको हकीकी मानों में इंसान बनाते तो अस्पतालों का ये नक्शा न हो। एक डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हुए थे, एक नशिस्त में इकट्ठे हुए। मैं डॉक्टरों से माजरत के साथ, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, लेकिन अमूमी जो माहौल है और फिजा बनी हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे पास कोई आधा घंटा वो बैठा रहे और आधे घंटे में उसने मुझे सारी हिदायत दी कि मदारिस का निज़ाम कैसे होना चाहिए, मदारिस में कहाँ कहाँ कमी पाई जाती है और क्या तब्दीली करनी चाहिए, मदारिस की इस्लामी क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। मुझे उसने पूरा लेक्चर दिया और वो बाकी इखलास के साथ बात कर रहा था। मैंने आखिर में कहा कि डॉक्टर साहब, बस हमारी इस कौम की बदकिस्मती है कि हम जैसे नालायक लोग आ गए मदारिस में और आप जैसे काबिल ज़ू इस्तेदाद लोग अस्पतालों में चले गए। अगर आप लोग मदारिस में आते तो मदारिस का निज़ाम ऐसा बेहतरीन होता जैसा कि अस्पतालों का निज़ाम बेहतरीन है। बस मैंने जब ये बात कर ली तो जब तक मैं बैठा रहा वो बंदा बोला नहीं, क्योंकि मैंने उसको बोलने का छोड़ा नहीं था। वजह ये थी कि वो अस्पताल की तरफ तो उसकी तवज्जो नहीं है, मदरसे पे तवज्जो है कि मदरसे में किन किन चीज़ों की इस्लाह होनी चाहिए। बहरहाल मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि हमने अस्पताल पे मेहनत की, हमने इलाज मुआलजे की जदीद मशीनों पे मेहनत की, लेकिन हमने डॉक्टर पे मेहनत नहीं की। हमें डॉक्टर पर मेहनत करनी चाहिए। अदालत की इमारत तो अच्छी बन गई, जज की कुर्सी भी अच्छी बन गई, तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है, वकीलों के चैम्बर भी अच्छे बन गए, लेकिन हमने जज और वकील पर मेहनत नहीं की। हम क्या करें इस मादी तरक्की को, हम क्या करें इस आलीशान अदालत की इमारत को जहां पे जज, वकील, रीडर सारे मिलके जालिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे होते हैं, मजलूम को पसे ज़ंदान रखेला जाता है, मक़तूल की वालदा को अपना हक वसूल करने के लिए अपनी बकरियां बेचनी पड़ती हैं। अदालत की जिन दीवारों के साथ मजलूमों की आहें टकरा टकरा के वापस लौट के आती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, तो हम इस मादी तरक्की का क्या करें। हमें चाहिए था कि हम जज पर मेहनत करते, हम वकील पर मेहनत करते। अगर ये हकीकी मानों में इंसान बन जाते तो अदालत में जज का कलम न बिकता, अदालत में जुल्म पर मबनी फैसले ना होते, इंसाफ पर मबनी फैसले होते।
थाने पर हमने मेहनत की, लेकिन थानेदार पर मेहनत नहीं की। हमें थानेदार पर मेहनत करनी चाहिए थी। खुलासा ये है कि मादे पर तो हमने बहुत मेहनत कर ली, काश कि हम इंसान की रूह पर मेहनत करते, इंसान को हकीकी मानों में इंसान बना देते। और यही वजह है कि ज़ाहिरी मादी चमक दमक के बावजूद हम उन मकासिद को हासिल नहीं कर सके जो मकासिद हमें मतलूब हैं। अलबत्ता रूह पे मेहनत करने वालों ने जैसी तरक्की की मिसालें कायम कर रखी हैं, इंसान हैरान हो जाता है। मैं दोस्तों से कहता हूँ कि ये क्या तरक्की है, ये मादी तरक्की है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, मलेशिया का एक जहाज़ समुंदर में गिर गया, आप लोगों को याद होगा। और वो जहाज़ शायद ज़्यादा अहमियत का हामिल था, चुनांचे मलेशियन हुकूमत ने जहाज़ को तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी कि कम से कम हमें मलबा मिल जाए। और फिर दूसरे ममालिक से मदद मांग ली, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक आए, तमाम तर असबाब और वसाइल को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन 4-5 महीने गुजरने के बावजूद जहाज का मलबा तलाश करने में नाकाम रहे। ये कहते हैं कि सैटेलाइट की आंख से दुनिया का कोना कोना, कोई कोना भी मख्फी नहीं हो सकता, सब कुछ हमारी सैटेलाइट की आंख की उसमें होता है, जद में होता है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पूरा जहाज गायब हो गया और इनको नजर नहीं मिल रहा था। मुझे याद आया, मैंने उस वक्त दोस्तों से कहा कि ये इनकी मादी तरक्की है, पूरा जहाज गायब हो गया और इनको नहीं मिल रहा। जबकि असल तरक्की ये है कि जब हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों के हमरा ईरान के दरिया में घोड़े डाल दिए और घोड़ों ने दरिया की लहरों के ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ते दौड़ते दरिया तो पार कर गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने अपने साथियों से पूछा, किसी की कोई चीज दरिया में गिरी तो नहीं है, किसी की कोई चीज गिरी तो नहीं है? एक सहाबी ने कहा, अमीर अल-मोमिनीन, अमीर लश्कर, मेरा लकड़ी का एक प्याला पानी में गिर गया है, लकड़ी का एक प्याला पानी में गिर गया है। आपको पता है कि लकड़ी का प्याला पानी की लहरों के साथ पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाए, लेकिन हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी को हुक्म दिया, पानी को हुक्म दिया कि मेरे साथी का प्याला वापस कर दो। तारीख इस बात पे गवाह है कि पानी की एक लहर आई और उसने प्याले को किनारे पे फेंक दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने फरमाया, जाओ अपना प्याला उठा। ये असल तरक्की है, तरक्की ये नहीं है। आप लोग देखते हैं हम इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला बदअमनी है। 1000 कोशिशों के बावजूद हम अमन को कायम करने में नाकाम हो चुके हैं। नए नए इदारे बन रहे हैं, नए नए एक्शन प्लान बन रहे हैं, नए नए कानून और उसूल बन रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अमन को कायम करने में नाकाम हो चुके हैं। अमन नापीद है, न जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज्जत महफूज है। ये भी कोई तरक्की है? मैं आपको बताता हूँ, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। एक देहाती बंदा आया, अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, हमारे यहाँ पे कुछ डाकू हैं, वो डाके डालते हैं, लूट मार करते हैं, हमारे इलाके में कुछ लोग डाके डालते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा, फरमाया, अली, अगर आपकी जिंदगी लंबी रही, ला इन क़ालत बिका हयातुम, अगर आपकी जिंदगी लंबी रही, ला तरायन्ना ज़ईनता तरतहिलु मिन अल-हीरा इला मक्का ला तखाफु अला नफ्सिहा व मालिहा। आपकी जिंदगी अगर लंबी रही, आप अपनी आंखों से देख लेंगे कि हीरा मकाम से एक खातून ऊंट पे सवार होके सफर करेगी, अकेले सफर करेगी, मक्का मुकर्रमा तक जाएगी, न उसको जान का खतरा होगा, न इज्जत का खतरा होगा, न माल का खतरा होगा। हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में था, मैंने अपनी आंखों से देखा एक खातून ऊंट पे सवार होके आई मक्का मुकर्रमा में हीरा मकाम से। हीरा मकाम कूफा के करीब है, कूफा के करीब है। ये तकरीबन 1 महीने की मुसाफत बनती है। 1 महीने की मुसाफत से एक खातून अकेले आई, जेवरात पहने हुए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में कितने जंगलों से, कितने सहराओं से उनको
गुजरता हुआ होगा, किस कदर बियाबानों में उसने सफर किया होगा। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि आपने इतना दूर का सफर अकेले किया, आपको अपनी इज्जत के बारे में, अपने माल के बारे में, अपनी जान के बारे में डर नहीं लगा? उस खातून ने कहा, कसम है उस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब को हक के साथ मबऊस फरमाया, मैंने हीरा से लेकर मक्का मुकर्रमा तक सारे लोगों को ऐसा पाया जैसा कि एक माँ की औलाद हो। एक माँ की, ये असल तरक्की है, ये असल तरक्की है। अमन अमान को इस तरह कायम किया है। ये अमन अमान कैसे कायम हुआ था? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेक पोस्ट नहीं बनवाए थे, नई नई पुलिस का तायुन नहीं किया हुआ था, इंसानों पर मेहनत की थी, इंसानों को हकीकी मानों में इंसान बनाया था। आज करप्शन की वजह से लोग परेशान हैं, मुल्क को करप्ट लोग खा गए, करप्शन मुंहजोर घोड़े की तरह बेलगाम है, काबू नहीं आ रही, लोग परेशान हैं, नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, निजाम सारा कंप्यूटराइज कर दो तो करप्शन खत्म हो जाएगी, नए नए सॉफ्टवेयर इजाद कर लो, करप्शन खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, इंसान पर मेहनत की जरूरत है। आप निजाम जितना ज्यादा कंप्यूटराइज करेंगे, जब तक इंसान ठीक नहीं होगा, कंप्यूटर को तो इंसान ने चलाना होता है, इंसान ने बनाया है, इंसान ने चलाना है, लिहाजा कंप्यूटर करप्शन को नहीं रोक सकता, इंसान पर मेहनत करने की जरूरत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब मैं आपको असल तरक्की बताता हूं कि इंसान पर मेहनत करे तरक्की कैसे होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहरा में सफर कर रहे थे, एक चरावाहा नजर आया, बकरियां चरा रहा था। आपको पता है कि चरावाहे अनपढ़ लोग होते हैं, तहजीब और सकाफत से दूर होते हैं, तालीमी इदारों में तालीम हासिल नहीं की होती, बिल्कुल अनपढ़ लोग होते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सोचा कि मैं इस चरावाहे का इम्तिहान लेता हूँ, चरावाहे का इम्तिहान लेता हूँ। चुनांचे चरावाहे के पास गए और फरमाया, मुझे एक बकरी बेच दो, मुझे बकरी की जरूरत है। उसने कहा, बकरी मेरी नहीं है, बकरियां मेरे मालिक की हैं और मुझे बेचने की इजाजत नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, आप मुझे बकरी बेच दें, पैसे अपनी जेब में डालें, मालिक से कह दें कि भेड़िया खा गया, एक आध बकरी भेड़िया खा गया तो क्या फर्क पड़ता है, इस तरह होता रहता है। इस वक्त कौन सा आपका मालिक आपको देख रहा है? तो उस अरब देहाती बंदे ने, बकरियां चलाने वाले ने आसमान की तरफ देखा कि मेरा मालिक मुझे नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह तो मुझे देख। ये है असल तरक्की। माशी एतबार से मुल्क बदहाली का शिकार है और माशी हालात दीगर गुम होते जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अरब मुआशरे में अपने साथी मिल गए, माशी बदहाली कितनी थी, हालत ये थी कई कई दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता था, पेट पे पत्थर बांधने पड़ते थे। लेकिन कुर्बान जाओ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने लोगों पर मेहनत की, इंसानों को हकीकी मानों में इंसान बनाया। फिर मुसलमान किस तरह माशी खुशहाली का शिकार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अदी बिन हातिम को फरमाया, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, अदी अगर आपकी जिंदगी लंबी रही, आप वो मंजर देखेंगे कि एक आदमी बाजार में फिर रहा होगा, हाथ में सोना होगा, हाथ में चांदी होगी, लोगों के दरमियान ऐलान कर रहा होगा, वो लोगों मेरे पास ये ज़कात का सोना है, ज़कात की चांदी है कोई मुस्तहिक आदमी जो मुझसे कबूल करे, कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया। खुलफाए राशिदीन के जमाने में एक आदमी ने हाथ में सोना उठाया हुआ था, बाजार में ऐलान कर रहे थे वो लोग ज़कात का सोना है, कोई मुस्तहिक नहीं मिल रहा, तुम में से कोई बंदा मुस्तहिक है तो मुझसे ये ले ले। कोई बंदा लेने के लिए तैयार नहीं था। चंद सालों में माशी बेहतरी की वो मिसाल पेश कर दी कि इंसानी दुनिया उसकी नजीर पेश नहीं कर सकती। वजह क्या थी? हुजूर ने इंसान पर मेहनत की थी। आज अगर अमन नापीद है, वजह यह है कि इंसान पर मेहनत नहीं हो चुकी। अस्पतालों का निजाम बर्बाद है, वजह यह है कि इंसान पर मेहनत नहीं हो चुकी। ताना बर्बादी की तरफ लोगों को लेके जाता है, इंसान पर मेहनत नहीं हो चुकी। बदअमनी है, करप्शन है, माशी बदहाली है, जो कुछ भी है, सबका असल जो इलाज है वो ये है कि
انسان پر محنت کی جائے، انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا جائے، کیونکہ یہ سارا کے سارا فساد انسان کا برپا کردہ ہے۔ اور جہاں فساد برپا ہو چکا ہے، جس نے برپا کیا ہے اسی پر ہم محنت کرتے نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ فساد قابو میں نہیں آئے گا۔ اب اس پر محنت کرنے کے لیے، انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معاشی بدحالی اس وقت بھی تھی، امن و امان کا فقدان اس وقت بھی تھا، ظلم و ستم کا بازار اس وقت بھی گرم تھا، بیٹیاں اس وقت بھی لوگ زندہ دفنایا کرتے تھے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو قائم کرنے کے لیے کوئی فورس قائم نہیں کی، بلکہ لوگوں پر محنت کی۔ معاشی خوشحالی کے لیے کوئی وزارت قائم نہیں کی، بلکہ لوگوں پر محنت کی۔ ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آپ نے عدالت کی عمارت پر محنت نہیں کی، آپ نے لوگوں پر محنت کی ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں پر محنت کریں۔ خانقاہوں میں یہی محنت ہوتی ہے، دینی مدارس میں یہی محنت ہوتی ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ جہاں ظلمتی تھی، جہاں اندھیرا تھا، جہاں جاہلیت اولا تھی، بالکل وہی جاہلیت دوبارہ لوٹ کے آ رہی ہے، اور آج بھی وہی مؤثر علاج ہے جو علاج آج سے 14 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ ذرا آیت پہ غور کریں، کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ اب آگے کتاب لوگوں کو اندھیرے سے نکالے گی نہیں، کتاب نہیں نکالے گی۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، نکالنا آپ نے ہے۔ کتاب آپ کے پاس نصاب ہے، نصاب تربیت ہے، اس کتاب کو تھام لیں اور پھر آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اور آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ خانقاہوں میں جو حضرات ہیں، کتاب کو اپنا دستور بنا کے، کتاب کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج تک ہر زمانے میں مشائخ صوفیاء کا یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہا، اور ہر زمانے میں ان مشائخ صوفیاء نے انسانیت کی اصلاح اور بہتری کا حق ادا کیا ہے۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، ہم خود بھی خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں، اور خانقاہوں کے نظام کو مزید بہتر بنانے میں، مزید اچھا بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آج اس نفسا نفسی کے دور میں، اس پرفتن دور میں خانقاہوں کے نظام کو مضبوط بنایا گیا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اس فساد کا راستہ روکا جا سکتا ہے، انسانیت کو اعلیٰ انسانی اقدار سے آراستہ ہو کے راستہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی ایک نظر ہوتی ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے، اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، اہل مدینہ کو قرآن کی تعلیم بھی دیں، دین کی دعوت دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جا کے لوگوں پر محنت کرنی شروع کر دی، لوگوں پر محنت کرنی شروع کر دی۔ جوگ در جوگ لوگ آتے تھے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک بہت بڑے سردار، بہت بڑے رئیس تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہو چکے تھے، کسی نے کہہ دیا یہاں مدینہ میں کوئی بندہ آیا ہوا ہے، لوگوں کو ایک خاص دین کی تعلیم دے رہا ہے، لوگ جوگ در جوگ اس کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کو جلال آ گیا، کون
ہے جو میرے ہوتے ہوئے یہاں اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے، اپنا حلقہ اثر قائم کر رہا ہے۔ چنانچہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اسید جا کے پتہ کر لو یہ بندہ کون ہے۔ حضرت اسید بن حضیر تو پتہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں گئے، ملاقات ہوئی، پہلی نظر پڑی، نظر پڑتی ہی دل دے بیٹھے، فوراً کہا کہ مجھے اپنے اس دین میں شامل کر دیجئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت اسید بن حضیر کو شامل کر دیا۔ واپس جانے لگے کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو پیغام دے دوں، حقائق بتا دوں۔ وہاں پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ہمراہ بیٹے انتظار کر رہے تھے کہ اسید بن حضیر کیا خبر لے کے آتے ہیں، لیکن اسید بن حضیر دور سے آ رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے دیکھا، دیکھتے ہی کہا احلف باللہ احلف باللہ لقد جاءکم اسید بغیر وجہہ الذی ذہب بہ منکم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اسید بن حضیر جو چہرہ لے کے گئے تھے اسی چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے، چہرہ بدل چکا ہے، چہرہ بدل چکا ہے۔ من تو بدل جاتا ہے، باطن میں تو انقلاب برپا ہو ہی جاتا ہے، ظاہری چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ اسید بن حضیر نے کہا وہ بندہ صحیح ہے، اس کی تعلیمات اچھی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ اور غصے ہو گئے کہ اس کا دماغ بھی خراب کر دیا، ننگی تلوار لے لی اور سیدھے چلے گئے کہ میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، بس دو چار باتیں ہو گئی، وہ بھی دل دے بیٹھے، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے، واپس آ رہے تھے، قوم انتظار کر رہی تھی۔ اسید بن حضیر حضرت سعد بن معاذ کیا خبر لے کے آتے ہیں، انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی قوم نے دیکھا دور سے فوراً کہنے لگے نحلف باللہ، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لقد جاءنا سعد بن معاذ بغیر وجہ الذی ذهب به منکم، سعد بن معاذ جو چہرہ لے کے گئے تھے اسی چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے، چہرہ بدل چکا ہے۔ ایک نظر پڑتی ہی دل تو بدل جاتے ہیں، ظاہری صورت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا فیضان نظر ہوتا ہے۔ یہ وہ ساتھی ہیں جو دیوانہ بنا دیتے ہیں، یہ وہ ساتھی ہیں جو دیوانہ بنا دیتے ہیں، جام خالی ہو تو نظروں سے پلا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، آنکھ کی تاثیر حق ہے، آنکھ اپنا اثر کرتی ہے، چنانچہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ جس طرح نظر بد لگتی ہے اسی طرح نظر نیک بھی لگ جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ جی ہاں نظر بد لگ جاتی ہے، لوگوں پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں، پھر فرمایا نظر نیک بھی لگ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَوِدُّ هَذَا النَّظَرِ نَظَرُ الْعَارِفِينَ، اس کے بالمقابل عارفین کی نظر ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرِ الْأَكْسِيرِ يَجْعَلُ الْفَاسِقَ صَالِحًا، اللہ والوں کی نظر اپنی زبردست تأثیر کی بدولت فاسق کو نیک بنا دیتی ہے، وَالْجَاهِلَ عَالِمًا، جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، والکافر مؤمنا، کافر کو مؤمن بنا دیتی ہے، والکلب انسانا، اور کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ وہ بندہ جو کتوں جیسی خصلتوں کا مالک تھا اللہ والے کی نظر پڑ جاتی ہے، انسان کی خصال حمیدہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ انسان سازی کا یہ کام اگرچہ بہت مشکل ہے لیکن خانقاہوں میں آج بھی صحیح ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ہم بھی حقیقی معنوں میں انسان بن جائیں، پوری انسانیت حقیقی معنوں میں انسانیت سے آراستہ ہو کے راستہ ہو جائے، دنیا میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔